الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهده، الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغدر. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدقت يا ربي وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين.
मोहब्बत और शफ़क़त से दुरूद इब्राहिम पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आवाज़ ऊँची करो। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए कराम, दीगर बिरादरान इस्लाम, आज 30 दिसंबर 2023 ईस्वी मुताबिक दावत तबलीग की निस्बत से हम और आप यहाँ जमा हुई, खुसूसन दुल्दिया बाजार कुतुबपुर ऐतिज़्ज़बाही जामे मस्जिद के सालाना इजलास के आखिरी नशिस्त में आप और हमें बैठे हुए हज़रत उलमाए कराम के ज़बान मुबारक से कुरान और अहादीस के बहुत सारे तक़रीरात, उनसे फ़ैज़ात हासिल करने के हमें और आपको तौफ़ीक़ अता फरमाया। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल सुब्हानहु व तआला के दरबार पर कलिमत शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आए हुए आपके जितने शौक़ात और मोहब्बत और शफ़क़त में इन्हें देखी, बहुत खुश हो। अल्लाह आप सारे को खुश फरमाए। रात 12 बज गए। हाँ जी, कितने टाइम हो? ठीक है, बयान तो हो चुकी है, लेकिन बरकत के वसाइल मैंने यहाँ बैठी। अल्लाह अगर तौफीक दे तो मैं कुछ बताओ कुरान और हदीस के बारे में। आप सारे सब सुनने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। मैंने कुरान करीम में दो जगह থেকে দুটি আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ যদি তৌফিক দেয় এর উপরে কিছু কথা বলবো। আমরা সকলে আগ্রহের সাথে শুনবো, কেননা আমরা সবাই আশিক, আল্লাহ স্বয়ং মাশুক। আমরা সবাই কি ভাই? জোরে বলেন। সবাই বলছেন না তো। আমরা সবাই কি? पीछे वाले सारे भाई चुप के बैठी हुई है, आप भी बोलिए मेरे साथ, আমরা সবাই কি? सिर्फ खुद अल्लाह ही माशूक है, शुद्ध अल्लाह ही माशूक। हम सब आबिद है, अल्लाह माबूद। हम सब गुलाम है, वो हमारे मालिक है। আমরা সবাই গোলাম, তিনি আমাদের কি? अल्लाह अज़्ज़ा वजल सुब्हानहु व तआला स्वयं सिर्फ एक जনের आशिक, और सब मखलूक, सकल नबी, सकल जिन, सकल फेरेस्ता, सकल मलाइका, प्रत्येकटी वस्तु আল্লাহর आशिक। আল্লাহ শুধু একজনের आशिक। কয়জনের आशिक? इश्क আল্লাহর ভিতরে সবচেয়ে বেশি। इश्क আল্লাহর ভিতরে সবচেয়ে কি বেশি? বলছে না সবাই? সবচেয়ে বেশি। আল্লাহ তিনার এমন মাশুক, সেই মাশুকের এমন মাহবুব তিনি, তিনার ইতাআত যদি কেউ করে তো আল্লাহ নিজেই ওই গোলামের আশিক হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ।
এই কিতাবের নাম কিতাবুল্লাহ, দ্বিতীয় অর্থ কালামুল্লাহ। 114 খানা কিতাবের ভিতরে কোন কিতাবকে কালামুল্লাহ বলা হয় না, শুধুমাত্র কোরআন কারীমকে কালামুল্লাহ বলা হয়। শুধু কোরআন কি বলা হয়? আওয়াজ উঁচি করো, কি বলা হয়? আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন হাবিব মুস্তাফা রসুল আকরম जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिखिए उनार माध्यमे उम्मत के शिखान। हबीब अपने बोलन कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, आप फरमा दीजिए, आप ही लोगों को तकरीर करे हुए सुना दीजिए, ये किताब मैंने आप पर जो उतरी है, आपके ऊपर जो नाजिल किया है, मैंने कुरान करीम को, आप इस आयात को उम्मतों के बारे में उम्मतों के पास पहुंचा दीजिए। सारा वर्ल्डेर प्रतिटा मानुषके अपनी कथा शुनिए देन, আপনার কাছে যে কিতাব আমি নাযিল করেছি, যে কিতাব অবতরণ করেছি, এর মাধ্যমে আপনি জাতিকে শুনিয়ে দেন। এই কিতাব মানুষকে হেদায়েত দেয়, কি দেয়? কি দেয়? এই কিতাবের মাধ্যমে হেদায়েত বা হুদাল লিল মুত্তাকিন, মুত্তাকিনদের জন্য হেদায়েত। মুত্তাকিনদের জন্য কি? হুদাল লিল মুমিনিন, মুমিনদের জন্য হেদায়েত। হুদাল লিল মুসলিমিন, মুসলিম জাতির জন্য হেদায়েত। এই কোরআন শুধু কবরস্থানের জন্য নাযিল হয় নাই, ইন্তেকালের সময় পাশে তেলাওয়াত করার জন্য এই কোরআন শুধু নাযিল হয় নাই। কোন মানুষ অসুস্থ হলে তার জন্য শিফার জন্য দোয়া করবে, শুধু এই জন্য নাযিল হয় নাই। কোন মানুষ বিমানে পড়ে গেলে তাবিজ দিয়ে গায়ে তাবিজ লিখে পানি পান করে সুস্থতার জন্য শুধু এই কোরআন নাযিল হয় নাই। এই কোরআনের মাধ্যমে আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন জাতিকে হিদায়াত দিয়েছেন, সহজ সরল পথ দেখিয়েছেন। এই কোরআনের উপরে যত মানুষ আমল করবে তাকে নিশ্চিত নির্ঘাত আল্লাহ পাক হেদায়েত দিয়ে দিবে। এই কোরআন শুধু আরবের জন্য হেদায়েত নয়, আজমের জন্য হেদায়েত। কি হয়? শুধু মক্কাবাসীর জন্য হেদায়েত নয়, সকলের জন্য হেদায়েত। যে তার জিন্দেগির ভিতরে কোরআনকে নিবে সেই হেদায়েত পাবে, যে কোরআন নিবে না সেই হেদায়েত পাবে না, পাওয়ার সম্ভাবনা। যেভাবে শুধুমাত্র কোন মানুষ যদি তাবিজাত তোমার ভিতরে কোরআনকে সীমাবদ্ধ করে, বিপদে আপদে কোরআনকে সীমাবদ্ধ করে, কোরআনের হুকুম তার জিন্দেগিতে নাই, কোরআনের হুকুম তার আখলাকে নাই, কোরআনের আহকাম তার বয়ানে আছে, কোরআনের আহকাম তার আমালে নাই, কোরআনকে সে মানতে চায় না, কোরআনের ঘর করে কিন্তু কোরআনের ঘরওয়ালাকে ধরে কারাগারে ঢুকায়। কোরআনের মসজিদ করে কিন্তু ইমামের মসজিদে খেতাবত দিতে হলে 10 লক্ষ টাকা সর্বনিম্ন তাকে ঘুষ দিতে হয়। কোরআনের বড় কিছু করে ফেলেছে। কোরআনওয়ালাকে তারা মসজিদের সিংহাসনের শুধুমাত্র কাগজ দিয়েছে, কিন্তু কোরআনওয়ালার ইজ্জত তাদের কদরে নাই, কোরআনওয়ালার সম্মান তার কলবে নাই।
কোরআন ওয়ালা যদি কোরআন দিয়ে যদি হক আর বাতিলের কথা বলে, ওই কোরআন ওয়ালাকে সে আবু জাহল, আবু লাহাব, উতবা, শাইবার মতো সে সহ্য করতে পারে না। হাসলে ইমান চলে যাবে। এই তাকবীর আপনার আমার আব্বার দেওয়া হয় নাই, বরং আল্লাহ পাকের তাকবীর দেওয়া হয়েছে। আপনারা যে তাকবীর দিয়ে যারা হাসছেন তারা কালিমা তয়্যিবা পড়ে মুসলমান হন, আপনাদের ঈমান নিশ্চিত চলে গেছে। যারা যারা হাসছেন কালিমা তয়্যিবা পড়ে নেন, কেননা আপনারা এই মুহূর্তে মুসলমান নাই। এটা ইস্তেহজায়ে কালিমা। আর ইস্তেহজা যদি সাধারণ একটি রাসূলের খিলালের সুন্নতকে নিয়ে করা হয় কাফের। খানার পরে রাসূল খিলাল করতেন, এটা রাসূলের একটা সুন্নত না? কি ভাই, क्या चीज भाई, कुछ हो गए? मौलाना साहब आप पीछे चले आए, इस तरफ आए, यहाँ पर आए, पीछे साथिया देखने को चाहिए। मौलाना साहब उठिए उठिए, अब इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, यहाँ पर चले आओ, यहाँ पर चले आओ। आप हवा ना करें, आप भी कुर्बानी कर रहे हैं, मुझे भी कुर्बानी की जरूरत है, आप क्यों हवा कर रहे हैं? बैठो, वहाँ पर आए, ठीक है अभी, ठीक है এখন ঠিক আছে। আপনাদের কষ্ট হয়? बात यहाँ बंद कर दो, कथा बंद कर दो, खूब ख्याल से सुनना, ध्यान से सुनो, खूब मनोযোগ দিয়ে শুনবেন, পারবেন इंशाअल्लाह? सारे साथी इंशाअल्लाह? ठीक है, अल्लाह जज्बात को कबूल फरमाए, जज्बात के साथ होश भी अता फरमाए। अक्सर इंसानों के पास जज्बात है, होश नहीं है, ये बहुत अफसोस की बात है। अंदरूनी अभी भी बहुत सारी जगह खाली है, आप कुछ सामने हरकत करो, और जिन साथियां खड़े हैं वो अंदर घुस जाए। যে সাথীরা দাঁড়িয়ে আছেন মাঝখানে ঢুকে যান, যারা মাঝখানে খালি জায়গা রেখেছেন একটু এগিয়ে আসেন। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खैर जज़ा खैर नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाह। अल्लाह, ठीक है भाई, आवाज बंद कर दो, मैं तकरीरात शुरू करना है, क्योंकि कुरान की तस्करा में भाई बातचीत करना यह मना है, यह हराम है। जी भाई आवाज बंद कर दो ना, आप बंद कर दो तो मैं तकरीर शुरू करो, आप शुरू करें तो मैं बंद कर दो। আপনারা বললে আমি বন্ধ করে রাখবো, আর আপনারা বন্ধ করলে আমি শুরু করব, ঠিক আছে? তো আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন কিতাবের শুরুতে আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন হরফে মুকাত্তাআত দিয়ে হিদায়াতের বার্তা দেন। सूरतुल बकरा के अहकामुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन बलन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। जिसने कुरान करीम को अपना जिंदगी का बसर गुजारी बनाए, जिसने मेरी तौहीद को तकरीर करें, इकरार बिल लिसान,
तस्दीक बिल जनान और अमल बिल अरकान। আল্লাহকে যারা রব হিসাবে স্বীকার করে তারা এই কোরআনে কারীমের উপরে অদৃশ্য, নিজের মত সবকিছুর ঊর্ধ্বে কোরআনকে মানতে হবে, আর আল্লাহ তাকেই হেদায়েত দিবেন। এই কোরআনে কোনো সন্দেহ নাই, কোরআনে কোনো ভুল নাই, কোরআনে কোনো ত্রুটি নাই। কোরআনে ভুল আছে? আহকামুল হাকিমিন বলে বাল হুয়া কুরআনুম মাজিদ। আল্লাহু আকবার। এটা কোরআনে মাজিদ ফি লাওহিন মাহফুজ। আমি এটাকে লৌহে মাহফুজের ভিতরে সংরক্ষণ করে রেখেছি। কোরআন ব্যতীত আসমান থেকে যত কিতাব নাযিল হয়েছে কোন কিতাব সংরক্ষিত নাই, কিন্তু সব কিতাবের উপরে ঈমান আনতে হবে, আনা বাধ্যতামূলক, আনাই লাগবে না, আনলে আমরা কাফের। এখন যা আমরা বলি ইহুদিরা কিতাব, আহলে কিতাব, অনেকজন বলে আমার পুত্রবধূ আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত, তারা মুসলমান। আরে কিতাবে তো নাই, আহলে কিতাব কোথা থেকে হবে? কিতাব তো তরক হয়ে গেছে, বাতিল হয়ে গেছে। সেই তাওরাত এখন নাই যে তাওরাত মুসার উপরে নাজিল হয়েছে, সেই জাবুর এখন নাই যে জাবুর হযরত দাউদের উপরে নাজিল হয়েছে। আছে এখন? সেই ইনজিল নাই যে ইনজিল হযরত ঈসার উপরে নাজিল হয়েছে, সেটা তো বাদ এবং সেটা নকল হয়ে গেছে। আসল কপি পাওয়া যাবে? পৃথিবীর কোন লাইব্রেরিতে কোন জায়গায় আসল কপি পাওয়া যাবে না। কিন্তু আপনি চীনে যান, জাপানে যান, আমেরিকায় যান, আরবে যান, আজমে যান, গ্রাম থেকে গ্রাম কোন দেশে যান, কোরআনকে সব জায়গায় এক হরফে, এক আয়াতে, এক লেখায় সব জায়গায় এক ধরনের পাবেন। কোরআনের একটা অক্ষর, একটা আয়াত, একটা তর্জমা, একটা তাহকিকের এই দিক সেদিক হয় নাই, হবেও না, করতে পারবেও না। আমরা শুধু জাতিকে বোকা বানানোর জন্য শুধু বলি আমি মসজিদ করেছি, আমি এই করেছি, কিন্তু আমি মসজিদ ওয়ালাকে আমি ধ্বংস করার জন্য আবার পায়তারা করি। তোমার বাড়ি আমি সুন্দর করে করে দিলাম, কিন্তু তোমার বাড়িতে তোমার অধিকারে চলতে পারবা না। তোমার ঘরের ভিতরে তোমার স্বাধীনতা দিলাম না, এই ঘর আমার দরকার নাই। আমি ওই ঘরটা চাই, গাছের নিচে যদি আমি থাকি, আমি স্বাধীনভাবে থাকবো, স্বাধীন কোরআনের স্বাধীন কথা বলবো। আর সেটার পরিধি যদি এক বালিশ হয়, এক বিগত হয়, আমার এক বিগতের দাম আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিনের কাছে আসমান ও জমিনের চেয়েও দামি। একজন হাফেজে কোরআন, শুধুমাত্র হাফেজে কোরআন, তার দাম 7 তবক আসমান, 7 তবক জমিন, সব কিছুর চেয়েও একজন হাফেজে কোরআনের দাম বেশি। কিন্তু বলুন তো, পৃথিবীর যত এমপি, যত মন্ত্রী, যত ব্যারিস্টার, যত প্রধানমন্ত্রী, যত রাষ্ট্রপতি যা আছে, সবাইকে যদি এক পাল্লা দেওয়া হয়, আল্লাহর আদালতে একটা মশার দাম আছে? এই জন্য যেই চেয়ারের ভিতরে রাসূল বসে, এই চেয়ারে দুনিয়ার কোন মানুষ বসার অধিকার রাখে না। যেই চেয়ারের উপরে আল্লাহ এবং রাসূল বলেছে, ওই চেয়ারে হামিলিনে কোরআন বসবে, আর কেউ বসতে পারবে না। এই জন্য রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওয়া ইন্নাল আমবিয়া লাম ইউরিস দিনারান ওয়ালা দিরহামা ওয়া ইন্নামা ওয়ারাসুল ইলমা ফামান আখাযাহু আখাযা বিহাদ্দিন ওয়াফির। এরা আমার সাথে, রাসূল বলেন, এরা আমার সাথে কোনো
অর্থের সম্পদের কারণে এদের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক, পিতৃ সন্তানের সম্পর্ক নাই। এরা আমার ওয়ারিস এই জন্য নয় যে এরা জমি পেয়েছে আমার থেকে, সম্পদ পেয়েছে আমার থেকে, রাজত্ব পেয়েছে আমার থেকে, সিংহাসন পেয়েছে আমার থেকে। তারা হামিলিন কোরআন, আয়াতুল কোরআন, আয়াতুল্লাহ হওয়ার কারণে তাদের দাম আহকামুল হাকিমিন বলেন এরাই আমার আখাসুল খাস গোলাম। বুঝে আসছে আপনাদের কথা? সবাই বুঝতেছেন? এই জন্য বলেছি जज्बात के साथ होश भी जरूरत है। आप होश से काम नहीं लेते, बस जब भी किसी को आपके सामने पेश आ जाते तो उसके सैल्यूट लगा देते। वो सैल्यूट के काबिल है या नहीं, वो तहसीसात आप में नहीं आता, फिक्रमंदी नहीं आती, बस सैल्यूट तो कर देती है। किसके सामने किसका इज्जत है वो नजर करना जरूरत है। अगर যদি প্রধানমন্ত্রীর সামনে চকিদারকে স্যালুট করেন প্রধানমন্ত্রীকে থুয়ে, তো এটা কি প্রধানমন্ত্রীর সম্মান না বেইজ্জতি? তাই তো বলছেন। আল্লাহ ইহসাস নসিব করুন। ইন্নাকা লা তাহদি মান আহবাবতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহ ইয়াহদি মান ইয়াশা। আওয়াজের নাম হেদায়েত না, ওয়াজের নাম হেদায়েত। কোরআনকে সরাসরি মানা যায় না। কোরআন হলো হিদায়াতের কিতাব। কোরআন হিদায়াত, এই সহিফার মাধ্যমে হিদায়াত পাওয়া যায়। কোরআন ইতাআত নয়, কোরআন হিদায়াত। কিন্তু রাহমাতুল আলামিন তাজদার মদিনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলো ওয়াজিবুল ইতাআত। मोहम्मद इताअत, कुरान हिदायत। मोहम्मद की बोले ना जोर से बोलो। অনুগত্যের মাধ্যম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কোরআনকে মানতে হলে রাসূলকে লাগবে। কোরআনকে মাথায় নিয়ে কেউ যদি বলে রাসূলের বিরুদ্ধে বললে আমার গায়ে লাগে না, খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আম্মা জানের বিরুদ্ধে বললে আমার গায়ে লাগে না। কিন্তু কোরআনে আছে কেউ কথার কথা কোরআনে আছে কেউ বলেছে আমার বাবার বিরুদ্ধে যদি বলে আমার গায়ে লাগে, এটা গায়রতের ব্যাপার। আমার সংসারের বিরুদ্ধে বলে তো আমার গায়ে লাগে, এটা গায়রতের ব্যাপার। কিন্তু তোমার গায়রতের চেয়ে তোমার নবীর নবুয়ত বড়। রাসূল আকরামের ব্যঙ্গ যে জাতি, যে এলাকার প্রধানমন্ত্রীর আদেশে যে রাসূলের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করে, সেই দেশের ব্যক্তির সাথে আমার গা লাগবে, এটা আমার মুসলমানের প্রমাণ নয়, এটা হরে কৃষ্ণের আওলাদের প্রমাণ। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। তামার শতরা হুশিয়ার সাবধান, নবীর শতরা হুশিয়ার সাবধান। তাকবীর, আল্লাহু আকবার। জাযাকাল্লাহু আহসানাল জাযা। समझ में आ रही मेरे बात? मुस्तफैल तो एक कुरान इकरा, कुरान तो पढ़वे, কোরআন যে জায়গা থাকে ওই জায়গা দামি হয়। কোরআন যে ব্যক্তির উপরে থাকে ওই ব্যক্তি দামি হয়। কোরআন যে মাসে নাজিল হয় ওই মাস দামি হয়ে যায়। কোরআন যে পাহাড়ে নাজিল হয় ওই পাহাড়কে আহকামুল হাকিমিন দামি বানায়া যায়। কোরআন রাসূলের জামানায় যেমন ছিল এখনো তেমন আছে, কিয়ামত পর্যন্ত তেমন থাকবে। তোমরা আমরা তো বলছি দেশে শান্তি নাই, দেশের ভিতরে রহমত নাই, বরকত নাই।
অভাবে সময় কাটতেছি, বেবরকতিতে সময় কাটতেছি। কেন কাটবা না? তোমার ভিতরে তো কোরআন নাই। রাসূল বলেন কাল বাইতুল খালিদ, যার ভিতরে কোরআন নাই সে ওয়াইরানা জিনগুতের ঘরের মতো। যে ঘরে কেউ বসবাস করে না সেই ঘরের নাম খালিদ ঘর, সেই ঘরের নাম ওয়াইরানা ঘর, সেই ঘরের নাম মানবহীন ঘর। যে সিনার ভিতরে কোরআন আছে, এই সিনার ভিতরে আল্লাহ আছে, যে সিনার ভিতরে আল্লাহ আছে ওই সিনার ভিতরে অশান্তি আসবে, এটা কখনো হয় না। মুসলমান অভাবী হতে পারে কিন্তু রহমত শূন্য নয়, মুসলমান সম্পদ শূন্য হতে পারে কিন্তু রহমত শূন্য নয়। মুসলমান যদি গরিব হয়, সাহাবার ভিতরে কয়জন সাহাবা বড় লোক ছিল? অল্প কিছু সাহাবা ধন সম্পদ ছিল, আর বেশিরভাগ সাহাবাদের হালত ছিল তারা গরিব ছিল কিন্তু তাদের দাম সারা ওয়ার্ল্ডের ভিতরে সব মাখলুকের চেয়ে সবচেয়ে বেশি। রাসূল বলেন আল্লাহু আল্লাহ ফি আসহাবি লা তাত্তাখিযুহুম গরাদাম মিন বাদি ফামান আহাব্বাহুম ফাবিহুব্বি আহাব্বাহুম ওয়া মান আবগাদাহুম ফাবিবুগদি আবগাদাহুম ওয়া খায়রু উম্মতি করনি সুম্মা আল্লাযীনা ইয়ালুনাহুম সুম্মা আল্লাযীনা ইয়ালুনাহুম। আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিনকে সাক্ষী রেখে বলে আল্লাহ আল্লাহ, হে আমার পরওয়ারদিগার আলম, তোমাকে বলছি আল্লাহ আল্লাহ ফি আসহাবি। হে আমার পরওয়ারদিগার আলম, আমি আমার সাহাবাদেরকে বলতেছি এরা আমার বন্ধু, আসহাবি আমার বন্ধু, আমার সহপাঠী। যারা তাদেরকে সমালোচনা করবে আমি তাদেরকে ছাড়বো না। তোমার বাবার বিরুদ্ধে কিছু বললে তুমি আইন করো, মামলা করো, নবীর বিরুদ্ধে বললে রাতে পাচার করো। তোমার বাবার বিরুদ্ধে, তোমার ব্যক্তির বিরুদ্ধে, তোমার কৌশলের বিরুদ্ধে বললে তোমার যেভাবে গায়ে লাগে, মুসলমানের নবীর বিরুদ্ধে, মুসলমানের নবীর স্ত্রীর বিরুদ্ধে, মুসলমানের নবীর আখলাকের বিরুদ্ধে, মুসলমানের নবীর আখলাকের রৌনকের শানের দৌলতের বিরুদ্ধে যদি কোনো মানুষ বলেন তো মুসলমানের কলিজায় আঘাত করে। মুসলমান বাবাকে টুকরা হতে পছন্দ করে, নবীর গায়ে টোকা লাগবে এটা পছন্দ করে না। आपकी तकलीफात हो रही है, আপনাদের কষ্ট হচ্ছে? আমরা শুধু নামে বাটপারি মহব্বত করি। নামে কি মহব্বত করি? সবাই বলে না, বলছেন না কেন? এই বাটপার আমিও হতে পারি, এই বাটপার আমিও হতে পারি যদি বাটপারের কাতারে পড়ি। কি ভাই? যদি আমি বাটপারের কাতারে পড়ি তো আমিও বাটপার। আমি অমুক হলে কি হলো? 2 নাম্বার কি 2 নাম্বার? যেই করো, শাস্তি প্রয়োগের পরে 1 নাম্বার হবে, শাস্তি প্রয়োগের আগে কোনো 1 নাম্বার। কেউ যদি প্রকাশ্যে কোথাও যেয়ে বলে থাকে দুর্গার বরকতে দেশে বরকত আসছে, প্রকাশ্যে যদি কেউ বলে থাকে কালীর কারণে, কালীর দেবতার কারণে এবছর আমাদের দেশে বহু কিছু এসেছে, বহু সাজেদ যদি এমন বলেও ফেলে, আবার যদি জাতির সামনে যেভাবে প্রকাশ্যে বলেছে সেভাবে যদি প্রকাশ্যে তওবা না করে, গোপনে গোপনে তওবা করে, এই তওবা কবুল হবে না। যেই গুনাহ সরাসরি তার শাস্তিও সরাসরি, তওবাও সরাসরি। যেই গুনাহ গোপনে তার শাস্তি গোপনে, তার মাফও গোপনে। কি হয়? তার মার্জনা। যেটা প্রকাশ হয়ে যায় সেটা প্রকাশ্যে শাস্তি, প্রকাশ্যে তওবা করতে হবে। আমি আলমের সামনে বলে ফেললাম যে আমি হিন্দুদের একজন লোক, কিন্তু আবার আলমে মুসলিমের সামনে এসে বললাম আমি হুজুরদের সাথে আছি।
যিনি এক শরীরে দুই জায়গায় পাড়া দেয় ওনার অবস্থা হয় এক রান ওদিকে চলে যাবে আর এক রান ওদিকে চলে যাবে। তুমি ফারিকুম ফিল জান্নাহ কখনো হতে পারবে না, বরং ফারিকুম ফিস সাঈর। এই ঘোষণা আমার নয়, আমি দিই নাই, আমার বাবাও দেয় নাই, কোন মানুষে দেয় নাই, কোন ব্যক্তি দেয় নাই, বরং যিনি তোমাকে মানুষ হিসাবে মানুষ রূপে বানায় জমিনে পাঠাইছেন তিনিই বলেছেন। এই জন্য আহকামুল হাকিমিন রাব্বুল আলামিনের জন্য আমার জানকে উজাড় করে দিতে হবে। কোরআন হুদাল লিন্নাস, কোরআন মানুষের জন্য হেদায়েত। যে কোরআনকে মাথায় নিবে এতটুক নিয়ে যথেষ্ট নয়, রাসূলের ইতাআত করতেই হবে। রাসূলের ইতাআত যদি না থাকে, শুধু কোরআন মানে তারা কখনো জান্নাতে যাবে না, তারা সরাসরি জাহান্নামে। এই জন্য আহকামুল হাকিমিন রাব্বুল আলামিন বলে কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, হে আমার হাবিব আপনি বলুন যারা আমাকে মুহাব্বত করে ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, তারা যেন আপনাকে মুহাব্বত করে। কোন মানুষ যদি আহকামুল হাকিমিন রাব্বুল আলামিনের মাহবুব জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইতাআত করে, গোলামি করে, তিনার রাহে চলে, তিনার তরিকায় চলে, তিনার সুন্নতকে আপনায়, তিনার সুন্নতের উপরে নিজের জীবন আপনায়, রাসূল যেখানে যা করেছেন সব তালাশ করে যদি উনি মানে, তো আহকামুল হাকিমিন বলে হে গোলাম তুমি আমাকে মুহাব্বত করা লাগবে না, আমি তোমাকে মুহাব্বত করব। তুমি আমার আশিক হওয়া লাগবে না, আমার হাবিবের আশিক হও। আমার হাবিবকে মুহাব্বত করো, আমার হাবিবের জিন্দেগি তোমার জীবনের ভিতরে আপনাও আমার হাবিব যা বলেছে তা করো, যা নিষেধ করেছে তাই নিষেধভাবে মানো। আমি হাবিবের মাধ্যমে কোরআনকে যেভাবে জাতির জন্য মুআল্লিম বানায় আমি পাঠাইছি, আমার মুআল্লিম হাবিবের আখলাক মানো। এই জন্য হাবিব বলে বুইসতু মুআল্লিমান লিউতাম্মিমা মাকারিমাল আখলাক, আমি সারা ওয়ার্ল্ডের জন্য মুআল্লিম। আমি শুধু আমার নবুয়তের পরে জাতি কিয়ামত পর্যন্ত এদের জন্য মুআল্লিম না, আমি নবীদের মুআল্লিম। আমি আসমানের ফেরেশতাদের মুআল্লিম, আমি জমিনের ফেরেশতাদের মুআল্লিম। এই জন্য তিনার মুহাব্বত পরিপূর্ণ হওয়া লাগবে 100। রাসূল বলে লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাস আজমাইন। মুমিন হতেই পারবে না, মুমিন হওয়া সম্ভবই নয়, কখনো সম্ভব না। লা ইউমিনু আহাদুকুম, কখনো মুমিন হতে তুমি পারবে না হাত্তা আকুন, যত সময় পর্যন্ত এভাবে তুমি তোমাকে না সাজাইবা মিন ওয়ালিদিহি, নিজের বাবার চেয়ে, মায়ের চেয়ে, আত্মীয় স্বজনের চেয়ে, সন্তানের চেয়ে, সব কিছুর চেয়ে বেশি যত সময় পর্যন্ত রাসূলকে সবার ঊর্ধ্বে জায়গা না দিতে পারবা তুমি মুসলমান নয়। তুমি কি নয়? জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন। তাহলে তিনি বলে আমি মদিনার মসনদে দেশ চালাবো, কিন্তু মসনদ ওয়ালারা যখন দেশ চালানোর জন্য স্লোগান দেয় তখন বলে তোমরা জেলে যাও। তাইলে ইনার বলার আখলাক এক না বেশ কম? জোরে বলে না, জোরে বলে। আসতে বললে আপনার ইমানও চলে যাবে। জোরে বলে এক না বেশ কম? ও
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার 13 বছর শুধু ধৈর্য ধরেছেন, মদিনার 10 বছর ধৈর্য ধরেননি, বরং শত শত যুদ্ধ এবং গজওয়া অনেক কিছুই করেছে। যদিও ঘোষিত স্বাধীন দেশে আপনারা বসবাস করছেন, কিন্তু কর্মগত অস্বাধীন দেশে বসবাস করছেন। ঘোষণা করেছে স্বাধীন দেশ, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে কেউ কোথাও স্বাধীন নাই, প্রত্যেকে পরাধীন একটা মুরগি ছাগলের মতো। বাকি আমরা চাই কোন মানব রচিত কদমের উপরে মানব রচিত পুস্তকের অস্বাধীনতাকে আমরা আমাদের গলায় চাপবো না। আমরা আল্লাহ এবং তার রাসূলের অস্বাধীনতার গোলামীকে আমরা গলায় নিয়ে জান্নাতে যেতে চাই। কারা কারা যেতে চান? ইসলামের শত্রুরা হুঁশিয়ার, ইসলামের শত্রুরা হুঁশিয়ার, নারে তাকবীর, আল্লাহ তো আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন হাবিবের মাধ্যমে বলা, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, যারা আল্লাহকে মুহাব্বত করতে চায় তারা যেন আপনার ইতাআত করে। তাইলে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে মুহাব্বত করব। ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে মুহাব্বত করব। ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম, তোমাদেরকে এমন ভাবে মুহাব্বত করব তোমাদের বিগত জীবনের সব গুনাহ আমি আল্লাহ নিজ দয়ায় নিজ মায়ায় ক্ষমা করে দেব। তোমরা বেনামাজি ছিলা, কুফরওয়ালা ছিলা, বহু কুফর তোমাদের ভিতরে ছিল, সব গুনাহ আমি মাফ করে দেব। চুরি করেছো, ডাকাতি করেছো, যদি তাওবাতান নাসুহা করো, দিনের ভিতরে পুরা ঢুকো, দিনের ভিতরে পুরা আসো, কিছু আসবা কিছু পিছাইবা এমন নয়। উদখুলু ফিস সিলমি কাফা, পরিপূর্ণ কোরআনের ভিতরে আসতে হবে। কিছু মানবো কিছু মানবো না, এটা মানা নয়, এটা ঠাট্টা করা। কি করা? আমরা ঠাট্টা করা মুনাফিক হতে চাই না, বরং মুমিন হতে চাই ইনশাআল্লাহ। আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন মুনাফিকের ব্যাপারে বলে, ইন্নাল মুনাফিকিনা ফিদ দারকিল আসফালি মিনান নার, মুনাফিককে আল্লাহ এমন জাহান্নামে দিবে যে জাহান্নামে কোনো কাফের যাবে না। মুনাফিক যে জাহান্নামে যাবে, ওই জাহান্নাম থেকে বাকি 6 জাহান্নাম ফানা যায়। এত মারাত্মক শাস্তি। মুনাফিক কোন কাফেরের ভিতর থেকে হয় না, মুনাফিক হয় মুসলমানের ভিতরে। শুধু আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন এই উম্মতকে দামি বানান নাই, উম্মতের প্রতিটা কাজ দামি, প্রতিটা আখলাক দামি, প্রতিটা উঠা দামি, প্রতিটা চলা দামি। এই উম্মতের সর্বশেষ জাহান্নামে জান্নাতি যিনি হবেন, তিনার আগে, তিনার জান্নাতে দুখুলের আগে, এই উম্মতের সর্বশেষ জান্নাতি যিনি, যার পরে এই উম্মতের একজন লোক জান্নাতে আর যাবে না। এই এলান যত সময় পর্যন্ত না হবে তত সময় পর্যন্ত আগের কার কোন নবীর উম্মতি জান্নাতে যাবে না। রাসূল বলে, আমি নবীদের ভিতরে শ্রেষ্ঠ, আমার উম্মতের ভিতরে শ্রেষ্ঠ। আমরা এত দামি পিতা পায়া, এত দামি ব্যক্তিত্ব পায়া, তার ইতাআত বাদ দিয়ে আজকে ইহুদিদের ইতাআত। এখানে যদি একজন একজন করে দেখা হয়, দেখবেন আমার চুল রাসূলের চুলের মতো নয়, আমার চেহারা রাসূলের চেহারার মতো নয়, আমার টুপিটা রাসূলের টুপির মতো নয়, আমার লেবাসটা রাসূলের লেবাসের মতো নয়, আমার মন মানসিকতা রাসূলের মন মানসিকতা মিল নাই, আমার দৃষ্টির চাহিদা রাসূলের দৃষ্টির চাহিদা এক নয়, আমার মুখের কথা রাসূলের মুখের কথা এক নয়, আমার নিঃশ্বাসের চাহিদা আর রাসূলের নিঃশ্বাসের চাহিদা এক নয়, আমার কানের শোনা গীবত মজা লাগে, রাসূল গীবত শুনতে নিষেধ করেছে।
আমার অন্তরের মহাব্বত আর রসুলের অন্তরের মহাব্বত এক নয়, আমার চলা আর রসুলের চলা এক নয়, তো কিসের মুসলমান? আমি তো ইহুদির গোলামি করার জন্য আমি ইহুদিদের আখলাক দিয়ে আমার ঘর সাজাইলাম, ইহুদিদের আসবাব দিয়ে আমি আমার ঘর সাজাইলাম, ইহুদিদের চরিত্র দিয়ে আমি আমার শরীর সাজাইলাম। আবার ওয়াজ মাহফিলে বড় বড় স্লোগান শুনে বড় বড় তাকবীর দিলাম, আমি ওই তাকবীরওয়ালার মতো যিনি মুনাফিক রাসূলের সামনে যায় বলে আমিনু কামা আমানান নাস, আবার পিছনে যায় কাফেরদের সাথে। আমি তো তাই, মাহফিলে আমি প্রথম, অমুক জায়গা আমি প্রথম, আবার পূজার সময় মন্দিরও প্রথম, তো কিসের মুসলমান? আপনাদের ঈদের নামাজে একটা হিন্দু আসছে দেখান তো? কোরবানির সময় গরু জবাইয়ের পাশে গরুটা হিন্দুই ধরছে বলেন তো? ছাগলটা জবাইয়ের সময় হিন্দু ধরেছে বলেন তো? আপনাদের গোশত খাবারের ব্যাপারে কোন হিন্দুকে এক টুকরা গরুর গোশত খাওয়াইতে পেরেছেন কেউ পর্যন্ত? কারো মুসলমানের সাথে যদি কোনো হিন্দুর অতি বন্ধুত্বতাও থাকে তাকে গরুর গোশত খাওয়াইতে পারেন না, মুরগির গোশত খাওয়াইতে হয়, হাঁসের গোশত খাওয়াইতে হয়, ছাগলের গোশত খাওয়াইতে হয়। সেই যদি তার ভ্রান্ত আকীদার উপর অটল হতে পারে, তুমি মুসলমানের ঘরের সন্তান হয়ে তুমি কি করে তাদের পূজায় দেয়া, তাদেরকে উৎসাহ কষ্ট, তুমি আব্দুর রহমানের ছেলে হইয়া আব্দুল করিম হতে পারো, তুমি মুসলমান হতে পারো না। তোমার দাফন হয়তো বা মুসলমানের মতো হবে, তোমার এলান হয়তো বা মসজিদের মধ্যে হতে পারে, তোমার কাফন হয়তো বা মুসলমানের মতো হতে পারে, তোমার দাফনের আগে জায়নাজাটা হয়তো মুসলমানের মতো হতে পারে, তোমার কবরে রাখা হয়তো মুসলমানের মতো হতে পারে, কবরে রাখার পরে হয়তো তোমার আশপাশের লোক বলবে বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ বলবে, কিন্তু খোদার কসম মনে রাখো বিশ্ব জাতি দাঁড়ানো ফেরেশতারা বলবে হে এলান করনেওয়ালারা, হে মৃত্যু ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনরা, তোমরা তাকে মুসলমানের মিল্লাতের উপরে নবীর মিল্লাতের উপরে দাফন করছো। আবার আল্লাহ এই জালেমের ব্যাপারে ঘোষণা দিয়েছে তার সাথে আল্লাহ রহমতের আচরণ হবে না, বরং জাহান্নামের ফয়সালা তার জন্য অবধারিত, এবং অপেক্ষা করো তোমরা দাফন করে যাও, আল্লাহর গজব সে সচক্ষে দেখতে পাবে। ইসলামের শত্রুরা হুঁশিয়ার, ওলামায়ে কেরামের শত্রুরা হুঁশিয়ার, বিশ্বের মুসলিম এক হও, বিশ্বের মুসলিম दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, मेरे दिल की गहराई के दर्द यही है कि सारे उम्मत एक हो जाए। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा फअल्लफ़ा बैन क़ुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही वकुंतुम अला শাফা হুফরাতিন মিনান নার। তোমরা একেবারে আগুনের সব নিকটে ছিলে, ধাক্কা দিলেই জাহান্নামে। রাসূল তোমাদের কমর ধরে ধরে তোমাদেরকে টেনে টেনে জান্নাতে নিচ্ছে। রাসূল মুস্তাফা আহমদে মুজতবা জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ মদিনায় মুনাওয়ারায় প্রতি সপ্তাহে তোমার আমার আমল দুই বার দেখে, সোমবারে একবার দেখে, বৃহস্পতিবারে একবার দেখে। উম্মতের আমলনামা যখন গুনাহ দেখে, কবিরা গুনাহ, সকল খনির গুনাহ, কিবিরের গুনাহ, জানার গুনাহ, মিথ্যার গুনাহ, হাজার গুনাহ দেখে, উম্মতের গুনাহ দেখে, মুহাম্মদ মুস্তাফা মদিনায় মুনাওয়ারা শুয়ে শুয়ে ইয়া নফসে উম্মতি উম্মতি বলে, উম্মতের জন্য মাগফিরাত তলব করে, উম্মতের জন্য গুনাহ চায়, উম্মতের গুনাহ রাসূল পেরেশান থাকে। যিনি তোমার জন্য, যিনি আমার জন্য রহমত, ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, যিনি মদিনায় শুয়ে তোমার জন্য রহমতের পয়গাম এখনো বেচতেছে, যিনি মদিনায় শুয়ে তোমার আমার মাগফিরাত সেখানে বসে পড়ছে, যিনি মাগফুর হওয়ার পরেও, যিনি মাসুম হওয়ার পরেও দৈনিক 70 বার ইস্তিগফার পড়ে, আর তুমি 24 ঘন্টায় নয় বছরে একবারও ইস্তিগফার পড়ে না, আল্লাহর সামনে দাঁড়াও না, তওবা পেশ করে না, অথচ দিনের পর দিন জুলুম আর অত্যাচার করে যাও। হে মুসলিম জাতি, তোমাদেরকে বলে যায় তোমরা সোজা হও, আল্লাহর কদমে আসো, কোরআনের পিছনে আসো, ওলামায়ে কেরামের
মারার জন্য কয়েকদিন আগে ইন্ডিয়ার ভিতরে G20 নামক অবস্থানে G20 নামক প্রোগ্রামে সকল কাফের এক হয়ে গেছে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। আর অল্প সময় একটু কথা বললে বুঝবেন? সবাই বুঝবেন? কারা কারা পারবেন ইনশাআল্লাহ? বাস্তবে তুলেছেন না ধোকা? বাস্তবে না ধোকা? ওয়াজ শুধু শুনতে এসেছেন না আমল করতে এসেছেন? আজকে ওয়াজ ঘরে নিয়ে প্রত্যেকটা স্থানে স্থানে সেক্টরে সেক্টরে আজকের কথাগুলা মাইনে চলবেন কারা কারা ইনশাআল্লাহ? আসলে সত্যি সত্যি বলছেন? আল্লাহুম্মা শাহিদ আল্লাহ, আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো। दर्द दिल किससे कहो कोई तगम खार नहीं, अजब दर्दिश्त अंदर दिल अगर गोयम जबा सूजत, जिधर देखो उधर दुश्मन जिधर पीरो उधर दुर्जा, कहाँ जाओ कहाँ फिरो। আজকে তোমরা এক না হওয়ার কারণে, তোমরা মুত্তাবিঈ সুন্নাত না হওয়ার কারণে, মুত্তাবিঈ রাসূল আহকাম রাসূল এবং রাসূল যে জিন্দেগিগুলো তোমাকে আমাকে দিয়ে গেছে ওই জিন্দেগির ইতিহাদ না করার কারণে আজকে ফিলিস্তিন সহ সারা দেশে ইহুদ এবং নাসারারা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করছে, তোমাদের উপরে অনিবার্য সময় আসছে। তোমরা এখনো দলাদলি ঠেলাঠেলি হাজার হাজার দলে বিভক্ত হয়ে এখনো সমাজে বসছো। কয়েক বছর আগে তোমাদের পাশের মায়ানমার, এখনো কাশ্মীরের সহ ইন্ডিয়ার হাজারো শত শত জায়গায় মুসলমানদের উপরে হিন্দু নির্যাতন চলছে। তোমরা মুসলমান যারা ব্যবসায়ী আছো তারা তোমরা ধোঁকাবাজি করার কারণে আজকে কিছু সংখ্যক এবং বাংলাদেশের বহু ক্রেতা ক্রয় কর্নেওয়ালা কি বলে লোকগুলা কাস্টমার গুলা আজকে হিন্দু দোকানে যায়। হিন্দুরা তাদের লেনা দেনায় সঠিক রাখে, মাপে সঠিক রাখে, ওজনে সঠিক রাখে, কথা কথা ঠিক রাখতে চেষ্টা করে। কোন হিন্দুর দোকানে মাল কিনে 1 টাকা ছাড় পাবা না। কোন হিন্দু কখনো কোন কি বলে কাস্টমারের সাথে 1 টাকা ছাড় দেয় না। হ্যাঁ, মাপে ওজনও যথেষ্ট দেয়, কিন্তু তোমরা মুসলমান ব্যবসায়ী হইয়া 1 কেজি চাউলের ভিতরে একটু হলেও কম দিতে ভালোবাসো, পেঁয়াজের ভিতরে একটু কম দিতে ভালোবাসো, রসুনের ভিতরে একটু কম দিতে ভালোবাসো, অথচ তুমি মুসলমান দাবি করো। মুসলমান দাবি করে কি লাভ? তোমার জন্য রাসূলের হাদিস নয়, রাসূল বলেছে ওই আমিন ব্যবসায়ীর জন্য আমার সুসংবাদ, যেই ব্যবসায়ী ব্যবসা করতে যায় তার লেনাদেনাকে ঠিক রাখে, ওজনকে ঠিক রাখে, হককে ঠিক রাখে। তোমার পেঁয়াজের বাজারে এখনো পেঁয়াজের আসল গোডাউন থেকে পেঁয়াজ 30 টাকার পেঁয়াজ 300 টাকা এখনো হয় নাই, কিন্তু প্রত্যেক দোকানে 300 টাকা এর আগে হয়ে যায়। ডিমের হালি 60 টাকা এখনো হয় নাই, এর আগে তুমি 60 টাকা করে ফেলো। লবণ 100 টাকা এখনো হয় নাই, তুমি 150 টাকা এখনই করে ফেলো। আর তোমার জন্য রাসূল ঘোষণা দেবে আত-তাজিরু সুদুকুল আমিন, তোমার জন্য সেই ব্যবসায়ীর স্লোগান নয় যিনি সাদেকদের সাথে শুহাদাদের সাথে ময়দানে মাহশারে থাকবে। হে মুসলিম ব্যবসায়ীরা, হে মুসলিম ব্যবসায়ীরা, তোমরা জুলুম ছেড়ে দাও। হে ড্রাইভার গোষ্ঠীরা,
আল্লাহ এবং রাসূলকে ভালোবেসে আমি কোরআনকে মাঝখানে নিয়ে দুই হাত জোড় করে আপনাদেরকে বলছি, যে যে পেশায় আছেন, যে যে পেশায় আছেন সেই পেশার ব্যক্তিদেরকে বলছি, আপনি যাই হন, কৃষক হলে কৃষক, ক্ষেতের লাইনে কোনো ইলম শিখার জন্য কোনো মৌলবীর কাছে গেছেন, আমার মনে হয় কোনো মৌলবী 1 বছর নয় 100 বছরও বলতে পারবে না। আপনি জমির রেহান নেবেন কিভাবে, কোথায় কি করবেন, কি করে নেওয়া যায়, এটা কি ভাড়া নেবেন না রেহান নেবেন, কোন ভাবে কি করবেন, কখনো কোনো মৌলবীর কাছে জমি সংক্রান্ত কোনো মাসালা শিখতে কেউ কখনো আসছে? তো কিসের আল্লাহ এবং রাসূলকে মহব্বত করেন? বিয়ে করার সময় ছেলেকে আগে আলেমদের নিকটে পাঠাইছেন যে বিয়ে করার সুন্নত কি কি, মোহর কত টাকা ধার্য করবে, মোহর তো আপনারাই উকিল, আপনারাই সব, আপনারাই হুজুর শুধু এমনি শো যায় দেবতার মতো যে বেচারা দাঁড়ায় থাকে, আর হুজুরকে অসম্মান বাচ্চা বলে, হুজুর বিয়ে পড়ান কামলার বাচ্চা। সেই সামার বিদায় সামারের মুখ থেকে কখনো রাজার ভাষা বের হবে না, সেই সামারের বাচ্চা। এই জন্য রাজার সাথে চালারের ব্যবহার করে। তুমি যদি মানুষের বাচ্চা হতা, আলেমের সাথে আলেমের অপমাননা হয় এমন কোন শব্দ তোমার মুখে আসতে পারে না। তোমার কি জানা নাই এই আলেমকে আহকামুল হাকিমিন আরশের নিচে ছায়া দেবে? এই আলেমকে নবীদের পরে শাহাদাতের আগে নবীর পরে সুপারিশ করার যোগ্যতা দিবে। সব নবীর পরে সর্বপ্রথম সুপারিশ করবে উলামায়ে কেরাম। সেই আলেমের সম্মান তোমার কলমে নাই। তুমি কিসের মুসলমান? তুমি এই জামানার শ্রেষ্ঠ দাজ্জাল। আমি মিথ্যে বলেছি? এগুলাকে সমাজে হয়? রমজান মাসে বিভিন্ন সময় চাঁদার জন্য যদি হক্কানি ওলামায়ে কেরাম যান। আমি 2-1টা মাদ্রাসায় যখন ছিলাম কিছু কালেকশন করেছি। আজকে যথেষ্ট 8-10 বছর থেকে আমি কোনো কালেকশনে যাই না। বরং রমজান মাসে বাজার করতে যাইলে আমি আমার সংসারের জন্য নিচে 60-70 হাজার টাকার বাজার করি। আমি জাতিকে দোকানদার গুলাকে দেখাই, ওলামায়ে কেরাম ভিক্ষুক নয়, যদি গরিবও হয় অন্তর গরিব নয়। আল গিনা গিনান নাফস। ওলামায়ে কেরামের দিল হলো উদার। তারা আকাশের মতো, পাহাড়ের মতো অটল। তারা অবিরাম তোমাদেরকে ছায়া দিয়ে যাচ্ছে, অবিরাম তোমাদেরকে সূর্যের আলো দিয়ে যাচ্ছে। আজকে ওলামায়ে কেরাম যদি খতম হয়ে যায়, খোদার কসম আগামী কাল থেকে সূর্য আর উঠবে না। চাঁদ তোমরা দেখবা না, তারকাকে দেখবা না, রাতেরকে রাতের পজিশনে দেখবা না, দিনকে দিনের পজিশনে দেখবা না। হক্কানি উলামায়ে কেরামের কাছে আসো, তাদের পাশে বসো, তাদেরকে সাহস দাও, তাদেরকে সম্পদশালী হতে দাও, তাদেরকে দিনওয়ালা হতে দাও, তাদেরকে দুনিয়া বেরুখ অবস্থা দেখতে চাও। তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে, তারা লেনাদেনায় ত্রুটি করতে চেষ্টা করবে না। যদি হক্কানি আলেম হয়, যে আলেম হওয়ার পরে লেনাদেনা ঠিক নাই, যে আলেম হওয়ার পরে কথার কাজে ঠিক নাই, যে আলেম হওয়ার পরে আমলের আখলাক ঠিক নাই, যে আলেম হওয়ার পরে ঘরের পর্দা পুশিদা ঠিক নাই, যে আলেম হওয়ার পরে তার ঘরে দিনদারি নাই, সেই আলেম নয়। এই জামানার আরেক আবু জাহাল। আমার কথা শেষ ভাগে আপনারা উঠলে এটাও একটা অবমাননা। রাজার মজলিসে বসে রাজার সংসদের কানুনের বাইরে কেউ করবেন শাস্তিযোগ্য। এখানে জজ যা অর্ডার দিবে তা মানতে হবে। কোনো উঠাউঠি না, উঠবেন আপনাকে পিটার দিতে হবে। কেন উঠবেন? এটা এখন আদালত চলছে। আপনার প্রস্তাব পড়লে ওখানে প্রস্তাব করে দেবেন, এখানে উঠার সুযোগ নেই। কোন অ্যাডভোকেট যদি কোর্ট থেকে যেতে হয়, জজকে বলতে হয়, মাননীয় জজ আমার এই মুহূর্তে একটু কাজায় হাজত হয়েছে, আপনি যদি অনুমতি দেন তো আমি কোর্ট থেকে বেরিতে পারি, না বের হওয়ার সুযোগ নাই। এটাও একটা দুনিয়ার কোর্ট। এই কোর্ট কিয়ামতের ময়দানে তোমার আমার পক্ষে সাক্ষী দিবে, তুমি এই কোর্টে বসে কি করছো না করছো। এখানে তো 1-2টা কামরা দেখা যায়।
কিন্তু কোটি কোটি ফেরেশতার ক্যামেরা এখানে মজুদ আছে। এই কোটি কোটি ফেরেশতার ক্যামেরা কিয়ামতের দিন ফুটেজটা দেখা যাবে, জমিনে কখনো দেখা যাবে না। হ্যাঁ, জমিনে শুধু একবার দেখতে পাইবা, যখন তোমার মৌতের সময় আসবে। যখন তোমার মৌতের সময় আসবে, আজরাইল যখন তোমার সামনে আসবে, তুমি দেখবা তোমার বাবা দেখবে না, তুমি দেখবা তোমার মা দেখবে না, তুমি দেখবা তোমার স্ত্রী দেখবে না, তুমি দেখবা তোমার সন্তান দেখবে না, তুমি দেখবা তোমার ভাই দেখবে না, তুমি দেখবা তোমার বোন দেখবে না, তুমি দেখবা তোমার কেউ দেখবে না। তোমাকে এভাবে খুলে দেওয়া হবে, ইকরা কিতাবাক। কিতাবাক যদি না বলে, তোমাকে তোমার আমল নামা দেখাবে, ভালো আমল নামা দেখাবে, খারাপ আমল নামা দেখাবে। মুমিন যখন ইন্তেকাল করে, মুমিনের সামনে আগে জাহান্নামকে উপস্থিত করা হয়, বলে তুমি এই জাহান্নামে যাওয়ার উপযুক্ত ছিলা, তুমি এই জাহান্নামে যাওয়ার উপযুক্ত ছিলা। আল্লাহ তোমার উপর দয়া করেছে, তোমাকে মাফ করে দিয়েছে, যাও যাও, তোমার ঠিকানা জাহান্নাম নয়, তোমার ঠিকানা জান্নাত করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে একজন বদ্দিন যখন মারা যায়, বদ্দিনের সামনে আগে জান্নাত আনে, জান্নাত আয়না তার ভিতরে আক্ষেপ সৃষ্টি করে, আক্ষেপ সৃষ্টি করে এরপরে বলে, এই জালেমের বাচ্চা, এই ফেরাউনের বাচ্চা, এই নমরুদের বাচ্চা, আরো নিকৃষ্ট নিকৃষ্ট শব্দে, ফেরেশতাদের আখ্যায়িত শব্দে ফেরেশতারা আখ্যায়িত করে এই জালেমকে বলে, তুই জান্নাতের অধিবাসী ছিলি, তোকে জান্নাত দেওয়ার কথা ছিল, তোর অসৎ চরিত্রের কারণে, জুলুমের কারণে, টিয়ার মারার কারণে, জনগণের সাথে ধোঁকা করার কারণে, বাটপারি করার কারণে, সিটারি করার কারণে তোর থেকে জান্নাতকে ছিনায় নিয়া ওই যে জাহান্নাম দেখতেছ, এটা তোর ঠিকানা। যা যা যা, মরে যা, এই দুনিয়া থেকে যা। তোর সাথে কবর খারাপ আচরণ করবে, হাসর খারাপ আচরণ করবে, মিজান খারাপ আচরণ করবে, আল্লাহর ভালো আচরণ তুই পাইবি না। আমি তোমাদের পায়ে হাত দিয়া বলি, হে যুবক, তুমি সোজা হও, আমি সোজা হই, তুমি সোজা হও, আমি সোজা হই। আমি আল্লাহর পায়ে যাব, তুমি আল্লাহর কাছে যাবা, সবাই আল্লাহর গোলাম। আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, আল্লাহর আদালতে দাঁড়াতে হবে। সেই দিনের আদালতে দাঁড়ানোর আগে আগে সোজা হতে প্রস্তুত আছো কারা কারা, ইনশাআল্লাহ। নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই, বিশ্বের মুসলিম এক হও, এক হও, এক হও, জিহাদ করো, বিশ্বের মুসলিম নারায়ে তাকবীর। মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উম্মতরা তার নবীকে বলেছিল, হে নবী, আপনি আর আপনার খোদায় যুদ্ধ করেন, আমরা আপনার সাথে নাই। আমরা মান্দার সালওয়া খেতে রাজি আছি, আমরা আসমানের খাবার খেতে রাজি আছি, আসমানের দুধ ও মিষ্টি নহরের পানি খেতে রাজি আছি, আপনার সাথে আমরা নাই। মনে রাখবেন, আহকামুল হাকিমিন যত লক্ষ নবী জমিনে প্রেরণ করেছে, একটু এদিকে খেয়াল, ডানে বামে খেয়াল করলে ফেরেশতার শাস্তি আপনার বিরুদ্ধে চলে যাবে। আমি শাস্তি দেওয়ার যোগ্যতা নয়, আইন প্রয়োগ করার যোগ্যতাও আমি রাখি না। আমি শুধু আল্লাহর বার্তা পৌঁছাইতে আসছি, আমি জাতিকে কিছু মেসেজ দিতে যাচ্ছি। এই জাতি যদি সেই মেসেজ গ্রহণ না করে, তা আমার কিছু আসে যায় না। আমার কাজ হলো ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ, পৌঁছানোর দায়িত্ব তো পৌঁছায় দিলাম, নবুয়তের দায়িত্ব পৌঁছানোর দায়িত্ব উলামায়ে কেরামের উপরে বর্তায়। সেজন্য আয়াত শোনায় দিলাম, তরজমা শোনায় দিলাম, কিছু কথা বলে দিলাম। তুমি যদি মানো, তোমার ঠিকানা আল্লাহর হাতে, তুমি যদি না মানো, তোমার ঠিকানা আল্লাহর হাতে। তোমার জন্য ফয়সালা করার অধিকার শুধু আল্লাহর। ওকালতি করার অধিকার নবীদের, ওকালতি করার অধিকার নামাজের, ওকালতি করার অধিকার রোজার, ওকালতি করার অধিকার কোরআনের, ওকালতি করার অধিকার উলামাদের, ওকালতি করার অধিকার হাফেজদের, ওকালতি করার অধিকার মুজাহিদদের। এর বাহিরে কেউ ওকালতি করার কোনো অধিকার রাখে না। এজন্য বন্ধুরা, অথচ সাহাবাই কেরামের হালত কি ছিল? সাহাবাই কেরাম রাসূলের জন্য জীবন যৌবন সব দিয়েছে। হযরত ইউসুফের জন্য সহ আল্লাহ পাক দেখেন, প্রত্যেকটি নবী ১৬ লক্ষ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম, ১,২৪,০০০ কমবেশ ১৬ লক্ষ নবী। পক্ষান্তরে রাসূলের সাহাবা দেখেন, বিদায় হজের দিন ১৬ লক্ষ। নবীর সংখ্যা যেখানে, সাহাবার সংখ্যাও সেখানে। সুবহানাল্লাহ বলেন। নবীর সংখ্যা যত, সাহাবার সংখ্যাও বলে না। নবীর সংখ্যা যত, সাহাবার সংখ্যাও। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে মক্কা এবং মদিনার কুখ্যাত কাফেররা আসছে। মক্কা এবং মদিনার কাফেররা আসছে মুসলমান হওয়ার ভাব দেখায়া। বিভিন্ন মানুষ দেখবেন চক্রান্ত টুপি পরে,
চক্রান্ত দাঁড়িয়ে রাখে, চক্রান্ত নামাজ পড়ে, তাদের ইবাদত ইবাদত নয়, পলিটিক্যাল ইবাদত, রাজনীতির ইবাদত, প্রকৌশলী ইবাদত। তারা তোমাকে আমাকে মুসলমান স্বীকার করার জন্য, তুমি আমি যেন তাকে মুসলমান বলি, তুমি আমি যেন তাকে মুসলমানের ঘরের সন্তান বলি, এই জন্য সে কখনো যায় না যায়, কখনো ভোটের আগে বাড়ি বাড়ি যায়, কখনো মসজিদে যায়, কখনো বিভিন্ন মাদ্রাসায় যায়, কখনো বিভিন্ন মাহফিলে যায়, শুধু রাজনীতি ওই শয়তান আর আজাদিলের মতো বলে, হা 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 আল্লাহ আমি আসমানে সেজদা দিয়েছি, জমিনে সেজদা দিয়েছি, সাত আসমানে সেজদা দিয়েছি, আরশের নিচে সেজদা দিয়েছি, কুরসির নিচে সেজদা দিয়েছি, আসমান ও জমিনের কোন ইঞ্চি জায়গা বাকি নাই যেখানে শয়তানের সেজদা নাই। আল্লাহর মনে আছে এই শয়তান আমাকে পাওয়ার জন্য ইবাদত করে না, তার ইবাদতের মাকসাদ হলো জমিনে যাবে, রাজনীতি করবে, জমিনে যাবে, রাজত্ব করবে, জমিনে যাবে, সিংহাসন নেবে, জমিনে যাবে, কুরসির জন্য পাগল। কোন উলামায়ে কেরাম তোমাদের থেকে কুরসির আশা তলব করে না, শুধু চায় তোমরা উলামায়ে কেরামের কথা মানবা, চাই যেখানে হও, এমপি হও কোরআনের কথা মানো, মন্ত্রী হও কোরআনের কথা মানো, মন্ত্রী হও কোরআনের কথা মানো, প্রধানমন্ত্রী হও কোরআনকে মানো। যে কোরআন মানবা সেই জান্নাতি, যে কোরআনকে পিছ দিবা সেই চিরস্থায়ী জাহান্নামী। এই জন্য বন্ধুরা, পলিটিক্যাল ইবাদত করনেওয়ালা বহু মানুষ এই সমাজে ইদানিং খুঁজে পাবেন, হয়তো আর একদল সত্তা খুঁজে পাবেন পলিটিক্যাল ইবাদত করনেওয়ালা ব্যক্তিদেরকে, যারা আপনাদেরকে হাজার হাজার ওয়াদা, হাজার হাজার কিছু বলে যাবে, আমি এই দিব, জাতির জন্য ওই করব, জাতির কম্বল দিব, জাতির সবকিছু করব। যখন আস্তে ছিলছপ্পর লেগে যায় তখন বলে, তখন তাদের স্লোগান গোপন হয়ে যায়, আর মনে মনে বলতে থাকে তোমরা আমার 6 কোটি টাকা খাইয়েছো, 26 কোটি টাকা খাইয়েছো, আমি এখন যত কোটি টাকা তোমাদের আসবে সব আমার পেটে ঢুকাবো, আর দেশের যত বাস আছে সবগুলো তোমাদের পিছনে তৈরি করে রেখেছি। তেমনি ভাবে রসুলের সামনে কাফের আসছে, রসুল মনে করেছিল তারা মুসলমান হবে, দ্বীনের কথা শুনবে। অন্ধ একজন সাহাবা আসছে, অন্ধ একজন সাহাবা, রসুল তেনাকে ওদের সম্মানে একটু সরাইয়া দিলেন, তুমি একটু সরাও, এরা যদি দ্বীন কবুল করে। ওই সাহাবার মনেও একটু ব্যথা লাগছে, কিন্তু রসুলের কারণে ব্যথাটা চুপে রাখছে। আর আমার আল্লাহর কাছে সেই জিনিস পছন্দ না হওয়ার সাথে সাথে আয়াত নাযিল, আবাসা ওয়া তাওয়াল্লা আন জাআহুল আ'মা ওয়া মা ইউদরিকা লাআল্লাহু ইয়াযাক্কা আও ইয়াযাক্কারু ফাতানফা'হু যিকরা আম্মা মান ইস্তাগনা। এই কাফেররা উলামায়ে কেরামের সামনে সময় সময় আসে, কখনো আহমদ শফীর সামনে রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, কখনো জামানার বিভিন্ন আলেমের সামনে মাথা নত করে ফটো তুলে তুলে দেখায়, আমি অমুক হুজুরের সাথে আছি, আমি অমুক হুজুরের সাথে আছি, আমি অমুক খতিবের সাথে আছি, আমি অমুক আলেমের সাথে আছি, আমি অমুক ব্যক্তির সাথে আছি। এই জন্য আমি মাথা নিচু করেছিলাম। আমি চাই না তোদের ক্যামেরার ভিতরে আমার মতো ব্যক্তির সাথে তোদের ছবি থাকো, আমি চাই এমন ব্যক্তির সাথে আমার ছবি থাকো যে কিয়ামতের ময়দানে মুমিনের সাথে দাঁড়াবে, উলামায়ে কেরামের হাতে হাত লাগাবে, উলামায়ে কেরামের হাতে তরবারি ধরবে, উলামায়ে কেরামের তরবারির হাতে হাত দিয়া কাফেরের গর্দানকে টুকরা করবে, কাফেরের গর্দানকে টুকরা করে দিবে। তারা আলেমের সাথে থাকবে, কোরআনের সাথে থাকবে, নবীর সাথে থাকবে, আল্লাহর সাথে থাকবে। আগামীতে যদি যুদ্ধ হয় তোমরা উলামায়ে কেরামের সাথে নিজের যা আছে তা নিয়ে প্রস্তুত হবে ইনশাআল্লাহ। এই ওয়াদা ঘর পর্যন্ত যাবে ইনশাআল্লাহ। আগামীকাল থেকে সকলখুরি করব, জোরে বলেন। চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাসী, দোকানদাররা ওজনে কম, জমিওয়ালারা জমিতে বাটপারি, করজা হাসানাওয়ালারা করজে 2 নম্বরই, যিনারা করজ দেন তিনারা সুদে ঘুষে করজ, এগুলা করবেন না। উলামায়ে কেরামের পাশে থাকবেন, প্রত্যেকটা মসজিদের মিম্বারের ইমামকে সহযোগিতা করবেন,
ইমাম সাহেবরা কোরআন এবং হাদিসের সুস্পষ্ট কথা বলবে, তাদের পাশে থাকবেন, তাদের কথায় হার জায়গায় হা বলবেন, নায়ের জায়গায় না বলবেন। ইমাম মসজিদে ঢোকার আগে আগে মসজিদে যাবেন, এমন যেন না হয় আপনার ইমাম যখন বড় খুতবা দেয়, আরবিতে খুতবা দেয়, এর আগে বেশিরভাগ মুসল্লি যায় না। ইমাম যখন খুতবা দিতে শুরু করে তখন মসজিদে ঢুকে। আপনি কি ঘোড়ার ঘাস কাটতে মসজিদে ঢুকছেন? আপনি কিসের মুসলমান? ইমাম মসজিদে ঢোকার আগে আপনার মসজিদে ঢোকার কথা ছিল, কেননা ইমাম যখন মসজিদে ঢুকে তখন প্রত্যেকটা দরজায় দাঁড়ানো ফেরেশতারা কিতাব বন্ধ করে দেয়। কারো সওয়াব আর লেখে না, সওয়াব অত সময় পর্যন্ত লেখে তত সময় পর্যন্ত ইমাম ঢুকে না। তুমি তো আগে ইমাম সাহেবকে ঢুকাই দিছ, খালি খাতা নিয়ে না মসজিদে ঢুকছ। তোমাদের উচিত ছিল প্রত্যেকটা মুসল্লি, প্রত্যেক তালার মুসল্লি, প্রত্যেক ঘরের মুসল্লি, প্রত্যেক দোকানদারের মুসল্লি, প্রত্যেক দোকানদার সবাই মসজিদকে ভরপুর করে দেবা। সব মসজিদে ঢুকাছে, মুয়াজ্জিন মসজিদ থেকে এসে খতিব সাহেবকে বলবে, হুজুর সব মুসল্লি এসে গেছে। এরপরে ইমাম মসজিদে যাবে, এরপরে খুতবা দিবে। হক হকের জায়গায় বলবে, বাতিল বাতিলের জায়গায় বলবে। ইমাম সাহেব যদি কোথাও বলে যে আজকে অমুক জায়গায় আক্রমণ করতে হবে, সেই আক্রমণের জন্য তৈরি হতে হয়। ইমাম সাহেব যদি বলে এই দোকানদার আমাদের সমাজে থেকে উচ্ছৃঙ্খল কাগজ করে, অমুক মন্ত্রীর ছেলে বাবা বিক্রি করে, অমুক চেয়ারম্যানের ছেলে বাবা বিক্রি করে, অমুক চেয়ারম্যানের ব্যক্তিরা মানুষের উপর জুলুম করে, তার বিরুদ্ধে ইমাম কথা বলবে, তার বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করবে। সেই আইন যদি সমাজে বাস্তবায়ন না হয়, এই ইমাম মসজিদে ইমামত যদি 100 বছর করে, সমাজের কোনো লাভ হবে না। আর মুসল্লিরা যদি ইমামের পক্ষে না দাঁড়ায়, তাইলে সমাজে দিনদারি আসবে না। প্রত্যেক মুসলমান যদি ইমামের পক্ষ হয়ে যাও, আর প্রত্যেক ইমাম যদি স্বাধীনভাবে কোরআনের কথা বলতে শুরু করা, দেখবা আবার ওইভাবে অস্ত্র দিয়ে স্বাধীন লাগবে না, এমনি স্বাধীন হয়ে যাবে। ইমামের পাশে থাকবেন তো সবাই? আগামী জুমায় দেখা যাবে কে কে কি করছেন। আমি তো সাক্ষীর প্রয়োজন নাই, আমি আওয়াজ পৌঁছানোর দায়িত্ব ছিল, পৌঁছায় গেছি। ইমাম সাহেবরাও সাক্ষী থাকবেন, মুসল্লিরাও সাক্ষী থাকবেন, বিশেষ করে প্রত্যেকটা মসজিদ ইনশাআল্লাহ আমার পক্ষে এই কথার দাওয়াত দিবেন। হা হা হা, অমুক ব্যক্তি অমুক এলাকায় গিয়েছিল, যা এই কথা বলে আসছিল, কিন্তু এলাকার এই পার্সেন্ট শুনেছে, এই পার্সেন্ট শুনে নাই। কেননা দেখা যাবে এখন জজবাট খেলায় হা বলে ফেলেছেন, কালকে দেখবেন আপনার এলাকার অমুক কর্তৃত্ববান বলবে, হ্যাঁ তোরা যদি ইমাম সাহেবের পক্ষ থাকিস তোদেরকে ডান্ডা দিব। আর আপনি ডান্ডার বই আসতে করি যুগের মতো একেবারে ছোট হয়ে গেছেন। এখন বলছেন না না না, ইমাম সাহেব যা বলেছে আপনার সাথে থাকবো, আমি আর থাকতে পারবো না। আমি যদি আপনার পক্ষে চলে যাই তাহলে চেয়ারম্যানের অপডকর আমি পাবো না, চেয়ারম্যানের অমুক পাবো না, চেয়ারম্যানের অমুক জিনিস পাবো না। আপনি চেয়ারম্যানের 2 টাকার জন্য, একটু অস্ত্রের ভয়ে, একটু সিংহাসনের ভয়ে, একটু লোভের কারণে, একটু টাকার কারণে, একটু মামলা মোকদ্দমার ভয়ের কারণে এই মৌলবীকে আপনি বয়কট করে দিলেন, এই মৌলবীকে ছেড়ে দিলেন। মনে রাখবেন, আজকে এমপির দাম, মন্ত্রীর দাম, প্রধানমন্ত্রীর দামের চেয়েও, সারা পৃথিবীর সকল রাজনীতিবিদের দামের চেয়েও একজন আলেমের দাম সবচেয়ে বেশি। কিয়ামতের দিন কোটি কোটি জনতা হা করে থাকবে, কোন আলেমকে কেউ চিনি কিনা আর তালাশ করবে। কোন আলেমকে যদি দৃষ্টিতে চিরা পড়ে যায়, তার সামনে দৌড়ায় যাবেন, আর সে তাকে বলবেন, হুজুর আমাকে আজকে বাঁচান, আমাকে আল্লাহর আদালত থেকে বাঁচান। হাজার অনুনয় বিনয় করবেন। আল্লাহ পাকের দুশমন যারা হবে, খাঁটি দুশমন যারা হবে, সিলমোহর মার্কা দুশমন যারা হবে, তাদের সাথে, নবীর সাথে, তাদের সাথে, আলেমদের সাথে পার্টিশন দিয়ে দেওয়া হবে। পার্টিশন দিয়ে বলবে, এই জালেমের গোষ্ঠীরা, এই নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এই উলামায়ে কেরাম শুনুন, ফেরেশতারা বলবে এর সাথে আপনার মাঝখানে পার্টিশন এই জন্য দেওয়া হয়েছিল, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর সুন্নতের কথা আপনি বলেছিলেন, সে মানে নাই, সে আপনার দুশমন ছিল, সে জাতীয় গাদ্দার। এই গাদ্দারের সাথে আজকে কোনো ফয়সালা হবে না, এই গাদ্দারের ফয়সালা স্বয়ং আল্লাহ করবে। আপনি তার পক্ষে কোনো ওকালতি করবেন না। আজকে তুমি একটু অস্ত্রের ভয়ে 500 বছর তোমার হায়াত হবে না, 60 বছরের বেশি হায়াত পাবে না, 100 বছরের বেশি হায়াত পাবে না, অথচ তুমি হাজার হাজার বছর জাহান্নামে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছো। তোমার চিরস্থায়ী জাহান্নামের জন্য প্রস্তুত হইয়া তুমি উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে চলে গেছো। সামান্য 20 বছরের হায়াতের জন্য, সামান্য 16 বছরের হায়াতের জন্য, সামান্য 30 বছরের হায়াতের জন্য, সামান্য দুনিয়ার মিথ্যা স্বপ্ন দেখার জন্য তার পক্ষ তুমি গাইতেছ। যার পক্ষ গাইলে তুমি কবরে নাজাত পাইবা, যার পক্ষ গাইলে হাসরে নাজাত পাইবা, যার পক্ষ গাইলে ফুলসিরাতে নাজাত পাইবা, তার পক্ষ কেন করো না? তার পক্ষ যদি না করো, শুনে রাখো, তোমার জন্য জাহান্নাম অপেক্ষা করছে। তুমি জাহান্নামের জন্য প্রস্তুত হও। আমি বলবো, হে রাসূলের উম্মত, তোমার জন্য নবী মুহাম্মদ মদিনা মুনাওয়ারা কাছে, তুমি কাফেরের পক্ষ হও না, মুসলমানের পক্ষ হও। মুসলমানের পক্ষ হয়ে নিজের ঈমানকে তাজা করো। আগামীতে তুমি মুসলমানের পক্ষ হলে তোমার জন্য ভবিষ্যৎ ভালো হবে, কারোর কিছু হবে না।
এজন্য মুসলমানের পক্ষে যাবো তো ইনশাআল্লাহ, সবাই যাবো তো ইনশাআল্লাহ। শেষবার হাত দেখতে চাই, কারা কারা কোরআনের পক্ষে থাকবেন? সবাই প্রস্তুত ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ আপনাকে আমাকে প্রত্যেককে যা বলেছে এর উপর আমল করার তৌফিক দান। জোরে জোরে বলি আমিন, আরো জোরে বলি আমিন। আমি একটু আমার নসলটা বয়ান করেই শেষ করে দিচ্ছি। আমার নাম তিলাওয়াত করা হয়েছে, পড়া হয়েছে সৈয়দ ইয়াকুব আল ফারুকি আল মাদানী। আমার বাবার নাম হাফেজ মৌলানা ওমর ফারুক। তার আব্বার নাম মোহাম্মদ হুসাইন। তার আব্বার নাম মৌলভী বশির আহমদ। তার আব্বার নাম মতিউর রহমান। তার আব্বার নাম কামেল। তার আব্বার নাম শাকির। তার আব্বার নাম পাঁচু মোহাম্মদ। তার আব্বার নাম হাফিজ। তার আব্বার নাম জরুলি। তার আব্বার নাম রুফ। তার আব্বার নাম আলিফ। তার আব্বার নাম তমিজউদ্দিন। তার আব্বার নাম ফরমান। তার আব্বার নাম শাহজাদ। তার আব্বার নাম শাহ আহমদ ইস্তাম্বুলি রহমতুল্লাহ আলাইহি, যিনি ইস্তাম্বুলের ভিতরে 60 হতে 70 বছর রাজা ছিলেন। তার আব্বার নাম ফতহুদ্দিন। তার আব্বার নাম হাসান। তার আব্বার নাম ইব্রাহিম। তার আব্বার নাম সুলাইমান। তার আব্বার নাম হাসান। তার আব্বার নাম ইউনুস। তার আব্বার নাম ইসমাইল। তার আব্বার নাম মাহমুদ। তার আব্বার নাম আব্দুর রহমান। তার আব্বার নাম ওমর। তার আব্বার নাম বদরুদ্দিন। তার আব্বার নাম আদিলি। তার আব্বার নাম আহমদ মাহরুশি। তার আব্বার নাম শফিউদ্দিন। তার আব্বার নাম ইয়াহইয়া। তার আব্বার নাম আব্দুল লতিফ। তার আব্বার নাম ইমামে মুসা কাজিম। তার আব্বার নাম জাফর সাদিক। তার আব্বার নাম বাকর। তার আব্বার নাম জৈনুল আবদিন। তার আব্বার নাম হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তার আম্মার নাম ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। তার আব্বার নাম আকায়ে নামদার তাজদার মদিনা জিগর গোশ আমেনা জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই সূত্রে আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 37 নম্বর আওলাদ। আল্লাহ আমার খুনের দ্বারা কখনো যেন খেয়ানতি, কখনো যেন গুনাহের কোনো কাজ আমার দ্বারা, আমার আওলাদ দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত না করায়, এবং আওলাদের রাসূল যত জায়গায় আছে তাদের সম্মান করতে চেষ্টা করবেন। মনে রাখবেন, আওলাদের রাসূল যিনারা যদি আলেম নাও হয়, জাহেল আওলাদের রাসূল, কিন্তু বা ঈমান, তাহলে সারা পৃথিবীর প্রতিটা ব্যক্তির চেয়ে এই ব্যক্তির দাম বেশি। এটা মনে রাখবেন। কিন্তু আওলাদের রাসূল কালিমা নাই, তাহলে একটা কুত্তার দামও নাই। কিসের দামও নাই? কুকুরের দামও নাই। ঈমানের দাম বেশি। কিসের দাম বেশি ভাই? আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে আওলাদের রাসূল যত